A global namaste to all of you. Truly delighted to be here on Minla's Zoom session. A very good morning, a good afternoon, or a very good evening to whichever part of the globe you're joining us from. Okay, before we move on, I just wanted a team member, Pooja Ben, if you can give me a high five. Okay, everything is connected and you guys are going live. Yes, all good. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Once again, a global namaste to all of you. Today, Minla is doing over 100 episodes. We are on our 103rd episode today with our very popular speaker, our Pujya Bhai, as we call him, KIRIT Bhai, known as Acharya Brahma Rishi Pujyapad Shri RUSHIVER ji. He is our guest speaker who is going to be giving us some divine knowledge. We are going to be discussing an amazing topic on Minla's Zoom session. Truly delighted to have the Nakuru Lohana Mahajan who have collaborated with Minla's Zoom on this occasion. We have our newly elected president, the lady president, or should we say our very popular Meeraben Thakur, who is going to be the welcoming authority today on the Minla's Zoom session to welcome our guest speaker. Without further due delay, I would like to invite her, Meeraben Thakur, to come on live to welcome and our guest speaker, our Pujya KIRIT Bhai. Meeraben, are you all ready with us? Yes, you are. There you go. Lovely young lady who's heading the Lohana Nakuru Mahajan in a wonderful way, and lots to expect from her in the forthcoming presidency year for Meeraben. Meeraben, welcome to Minla's Zoom session. Jai Shri Krishna. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Lohana Mahajan Nakuru, we welcome Acharya Brahma Rishi Pujyapad Shri KIRIT Bhaiji. We are truly honored to be in collaboration with Minla to host you as our enlightening and inspirational spiritual speaker. We as Lohana Mahajan are a very small community in the city of Nakuru. Our motto, Unity is Strength, brings us all together to do activities on a monthly basis. Our spiritual focus is on Feed the Needy and are also launching tree planting project, which starts tomorrow at the Hindu crematorium. We aim to plant many more all around Nakuru over the next year. And thank you all for joining us once again. I'm sure we will all be inspired by Pujya KIRIT Bhai and endeavor to make the world a better place. Over to you, Lalit Bhai. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Thank you, Meeraben. Thank you from Nakuru. From Nakuru, Meeraben is actually logged in. So big hip hip hooray to the Lohana Mahajan in Nakuru. And it's being led by a wonderful personality. And we are really looking forward to that. Thank you so much for joining us. Okay, ladies and gentlemen, we move on to our speaker. We want to make sure that our speaker does not need any introduction. However, I want to say a few words about him. And let's all get to know him a little bit better. KIRIT Bhaiji, known as Acharya Brahma Rishi Pujyapad Shri RUSHIVER ji, is a popular Hindu orator who has spoken over 200 Hindu topics, ranging from the traditional Ramayana to Mahabharata to the Bhagavad Gita, to the precise incarnation of Sri Suktam and Rudrashtakam. RUSHIVER ji has held a 9-day long sermons on kathas in India, England, Kenya, United States, Australia, New Zealand, Mauritius, all over the world is what I would like to say. As well as having numerous shrotas listening, RUSHIVER ji is the guru or a preceptor of over 150,000 followers. He was born in July 21 in 1960 in what we call Sudama Puri in Porbandar, Gujarat in India. At a very young age of 8 years, he moved to England where he completed his formal education. And RUSHIVER ji is qualified as chartered accountant. However, alongside the studies, he simultaneously studied the Vedas, the Vedic Itihas, Upanishads, and the Puranas. On the auspicious day of Hanuman Jayanti in the year of 1987, RUSHIVER ji held his very first katha on religious sermons.
To date, he has conducted over 500 kathas in over 50 countries. He continues to search for the deep and meaningful topics to speak on and refers not only to the Hindu text, but texts from other cultures too. RUSHIVER has written many commentaries on topics such as Vedanta, Advaita, and Pushti Marga. The notable topics on Ramayana, Bhagavad Gita, Mahabharata, and Sri Suktam. He has authored many books: Science of Men in Making, Garuda Ji Ke Sat Sawal, Gopi Geet, Vidur Niti, and Kautilya Arthashastra, and Sri Rama Mrutam. Notable work done by him besides speaking on Hinduism, RUSHIVER has initiated humanitarian projects such as hospitals and schools for the underprivileged and supporting the poor in the rural areas. RUSHIVER has planned several other projects, including an old age home, a Gurukul, and the Vedic Gaushala called the Nandivan in Bhuj. For the past 35 years, RUSHIVER has continued his religious work and in so doing strengthened his spiritual path. So we have no ordinary personality with us on Minla Zoom session today. He is a greatly elevated soul who's going to be talking to us on amazing topics today. So KIRIT BHAIJI, Jai Sri Krishna to you, and a very warm welcome on Minla Zoom session. Kalyan Prabhu. Before we move on with the session, we go to our lady Meena Ben, who will formally welcome our guest speaker. Meena Ben, the floor is all yours. RUSHIVER ji, Jai Sri Krishna. Ramesh Bhagram, my husband, he is going to be joining me for second time. RUSHIVER ji, nice to see you after so many years. This is for you. And this is for you. And I will ask Ramesh to garland you. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. I hope you can see it. Yeah, we can. Yeah? Yes, Meena Ben, we can. Thank you. I don't know why. Global namaskar to all. Jambo Karibuni. Acharya Brahma Rushi. Pujya Pad Shri Kirit Bhaiji. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the flamingo city of Nakuru, where Lake Nakuru is famous for wildlife and flamingos. Nakuru County is the one where world famous fastest runners like the first marathon runner Kipchoge Keino, Eliud Kipchoge, and Faith are born. We also have first African Mount Everest climber recently, James. We have a very old Hyrex museum. I'm sure Kirit Bhai you will remember. And world famous crater too. Nakuru is the fastest progressing city in the world. It is a city of opportunity. My cute cousin, Dr. Lalit, and myself, Minla Zoom, are super excited to welcome you all and here who have logged on Minla Zoom and on YouTube of RUSHIVER and on Facebook Live. Massive welcome to Lohana Majan Nakuru, my Majan, youngest chair lady Meeraben Thakkar, secretary who is absent Hethelben, but welcome Harshida Thakkar, our past chairman, and entire Lohana community. Heartily welcome to Param Pujya Bhai Shri. Can't wait to listen to you. And Vivi and Bwana, ladies and gentlemen, let me introduce to you our backbone of this session, MC Dr. Lalit Soda. He's a professional speaker, chiropractor, and author.
he has launched one book on Pushti Maragya in English. One more, he is going to be launching new book on Mahaprabhuji in August. He is a recipient of many awards, been awarded by Marwa Journalist Award and Lohana Mahaparishad Journalist Award. That is a recent one. And do you know, ladies and gentlemen, he recently bagged one more humanitarian award at London Parliament. Over to you, Lalit. Thank you, Meena. It's very kind of you to say those good words for me, but I totally appreciate it. Today is the day with our Pujya Kirit Bhaiji. Kirit Bhaiji, આપનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મિનલા ઝૂમ સેશન પર. તો હવે આપ પધાર્યા છો. We would love to hear from you. એટલે આપણે પહેલા 2 મિનિટ તમને આપીએ છીએ કે તમારે જે આ સેશન બારામાં મીનાબેન બારામાં કંઈ કહેવું હોય આપ કહી શકો. ત્યારબાદ આપણે શ્રોતાઓ બધા ભેગા થઈ ગયા છે અને એમની સાથે આપણે એ સાંભળશે, આપણે વાર્તાલાપ કરીએ. એમના જ ક્વેશ્ચન્સ અમુક આવેલા છે તેઓને આપણે એડ્રેસ કરશું. તો આપનો ખૂબ સ્વાગત મિનલા ઝૂમ પર. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थे सुविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. भगवान अथर्ववेद संघर्षमय जीवन में हरेक जीवात्मा माटे थईने बहु सुंदर खुलासो करे छे. आपणे त्यांथी शरूआत करशुं અને પછી સજ્જનોના સ્વાગત ઇત્યાદિ વગેરે જેટલા મને નામ યાદ છે એને કરશું. ભગવાન અથર્વવેદ હરેક જીવ માટે થઈને એક સંદેશો આપે છે. આનંદો બ્રહ્મૈતિ ગજાનાત આનંદાધ્યૈવ ખલ્વિમાની ભૂતાની જાયન્તે આનંદેન જાતાની जीवंती आनंदम प्रयंतभी संविशंति. इसका अर्थ ये होता है कि वेदांतियों का ब्रह्म जो स्वयं एक आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः. आ सिद्धांत ने लईने जेमाथी जीवनु प्रागट्य थयुं छे ए जो स्वयं आनंद स्वरूप होय तो एमाथी जे उत्पन्न थाय ए पण आनंद ज होवुं जोईए. दाखला तरीके आपणे बर्फी माथी थोड़ो टुकड़ो अलग करीए तो टुकड़ो जे छे एने व्याकरणना दृष्टिथी कार्य कहेवाय. जे मूळ बर्फी छे ने कारण कहेवाय. कारणना तमाम लक्षणों कार्यमां आवे छे. जेटली मीठाश बर्फीमां छे, जेटली पौष्टिकता बर्फीमां छे, जेटलो स्वाद जेवो रंग आ बधुं एना टुकड़ामां होई शके छे. तो भगवान वेदे आ वेदनी ऋचाओनी अंदर 4 फेरे आनंद शब्दनो प्रयोग कर्यो छे અને આપણને યાદી અપાવે છે કે તમારું મૂળ સ્વરૂપ જે છે એ આનંદનું છે, દુઃખનું નથી. આપણી પાસે 2 શબ્દ છે, એકને લક્ષણ કહેવાય, એકને ઉપલક્ષણ કહેવાય. દાખલા તરીકે પાણીનું લક્ષણ જે છે એ પ્રવાહી છે, પણ પાણીના 2 ઉપલક્ષણ છે, એક છે વરાળ ને એક છે બરફ. જે ઉપલક્ષણ જે છે એ ટકતા નથી.
એ અમુક સમય પછી પોતાના લક્ષણમાં આવી જવાના છે. એવી જ રીતે મારા જીવનમાં, તમારા જીવનની અંદર સુખ, દુઃખ, હાનિ, લાભ, જીવન, મરણ, યશ, અપયશ, આ બધા ઉપલક્ષણો છે. આનંદો બ્રહ્મૈતિ વ્યજનાથ. જીવ માત્ર તમામ આનંદનું સ્વરૂપ છે. આ ભગવાન વેદનું ઉદ્ઘાટન કરી અને સર્વપ્રથમ તો ડોક્ટર લલિત, આપના ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બે સારા શબ્દ આપને જરૂર સંભળાવ્યા. પક્ષપાતી હતા, નો ડાઉટ. મીનાબેનની મુલાકાત મને યાદ છે, હું નકુરુમાં બહુ વર્ષો પહેલા શ્રીમદ ભાગવતને માટે થઈને આવ્યો હતો. એ સમયે એમના દર્શન થયા હતા, મુલાકાત થઈ હતી. તત્પશ્ચાત સૌની દુનિયાઓ હોય છે, એમાં આપણે વ્યસ્ત થયા. સાથમાં જે કમ્યુનિટીના જે સજ્જનોના જે લોકોના નામ લ્યા છે, સંભવત છે વ્યક્તિગત મારું મુલાકાત નહીં થઈ હોય, પણ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આપણે હવે મૂળ વિષય એ છે કે એક કાળી ધોળી ફિલ્મ હતી, એની અંદર એક ગીત આવ્યું કે દુનિયા મેં હમ આए તો जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो जीना ही पड़ेगा. લખવાવાળીએ જે લખ્યું હોય, ગાવાવાળાએ જે ગાયું હોય, એમાં આપણે નથી જવું. પણ હકીકતમાં જીવન ઝેર છે જ નહીં. એ ઝેર જો હશે તો એ આપણા ઉપલક્ષણ છે. આનંદાદ્યૈવ ખલ્વિમાની. તમામ જીવનો જે અસલી સ્વરૂપ છે એ આનંદ છે. હું ના ભૂલતો હું તો ગોસ્વામીજીનો પણ એક મત બહુ સરસ એને બતાવ્યો કે અસ પ્રભુ હૃદય અછત અવિનાશી તો સકલ જીવ જગત દીન દુખારી. જે આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા હૃદયમાં બિરાજે છે, તે છતાં પણ જીવ દુખી કેમ છે? એ રડે છે શા માટે થઈને? આ 21મી સદીના આપણે જો જીવન જોઈએ તો માનવ રડતો રડતો જન્મે છે, ફરિયાદ કરતો કરતો એ જીવે છે, અને મૃત્યુને સમય એને અફસોસ આવે છે. આ પૂરી જીવનની એની ફિલ્મ છે. જો કે હકીકતમાં આ છે જ નહીં. તો આ જીવન યાત્રામાં થયું શું કે આપણે દુઃખી થઈ ગયા, આપણે આપણો આનંદને ભૂલી ગયા? શાસ્ત્ર, સનાતન વૈદિક ધર્મ એ નાચતી, ગાતી, ઉછલતી, ચટ્ટાનોને તોડતી, વૃક્ષોને હટાવતી ભગીરથી ગંગા ભલે કહેવાતી હોય, પણ એ સાક્ષાત સનાતન વૈદિક ધર્મનું સ્વરૂપ છે. એ કોઈ જગ્યાએ ઊભી નથી રહેતી. એવી રીતે સનાતન વૈદિક ધર્મ જે છે, સદીઓથી, યુગોથી મહાપુરુષો યાત્રા કરતા 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 પોતપોતાનો જે નિજી અનુભવ થયો છે એનું અનુદાન દીધું છે. So basically, Sanatan Vedic Dharma is constantly evolving and it has to evolve. મારું ઇન્ટ્રોડક્શન કરવામાં કદાચ બધા ના સમજ્યા હોય, પણ એક શબ્દ આવ્યો તો આચાર્ય. સ્વ આચર્યતિ ઇતિ આચાર્ય. એટલે અમને અમુક લાયસન્સ મળ્યા હોય છે. સમય, સ્થાન, પાત્ર અને સંજોગ, આ 4 ઘટનાઓને જોઈ અને અર્થોના, શાસ્ત્રોના અર્થ કરવાનો અધિકાર મળે છે. અમુક વાત જે 5000 વર્ષ પહેલા જે હતી, સંભવત છે આજનો સમય અલગ છે. જે ભૌતિકવાદની અંદર આજનો માણસ એક ઘેલો થયો છે, પાગલ થયો છે, એક જનૂન એનામાં પેદા થયું છે. કોઈ વ્યક્તિએ ભૂલ નહીં કરવી જોઈએ કે આ પહેલી ફેર આવી રીતના થઈ રહ્યું છે. હિરણ્યકશ્યપના સમયમાં ભૌતિકવાદ, કેપિટલિઝમ એ શિખર ઉપર ગયું. રાવણનો સમય તમે જુઓ, સુવર્ણની લંકા, કેપિટલિઝમ ઉપર ગયું. દ્વાપર યુગની અંદર ભલે ભગવાન આપણે શ્રી કૃષ્ણને આપણે દર્શન કરીએ, તે છતાં પણ ત્યાં પણ સુવર્ણની નગરી, કેપિટલિઝમ શિખર ઉપર ગયું.
કેપિટલિઝમ જે છે, ભૌતિકવાદ, એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જે છે એ ઇન્દ્રિયો અને શરીરની પૂર્તિ કરવાનો જ છે. જબકે જાયંતે આનંદેન જાતાની, ભગવાન વેદ જો આવી રીતે આપણે યાદી અપાવતા હોય તો શરીરની સુખની પણ મના નથી, પણ લક્ષ્ય શરીર સુખ નથી. યહ તન ફલ કર વિષયન ભાઈ, સ્વર્ગૌ સ્વલ્પ અંત દુઃખદાયી. એ આનંદને લેતા લેતા પણ તમે તમારું લક્ષ્ય જે હોય, સનાતન વૈદિક ધર્મની અંદર મનુષ્યનો લક્ષ્ય બે બતાવવામાં આવ્યું છે. યા તો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરો, મુક્તિ પ્રાપ્ત ન કરી શકાય તો સ્વભાવને સુધારો. પ્રાણ અને પ્રકૃતિનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી. પ્રકૃતિ એટલે આપણી નેચર, આપણો સ્વભાવ. મુક્તિ બધાને માટે થઈને સુલભ નથી, પણ જીવનને અનુભવ કરતા કરતા, યાત્રા કરતા કરતા, આપણી ભૂલોમાંથી શીખને પ્રાપ્ત કરીને સ્વભાવને તો સુધારી શકાય જ છે. એના માટે થઈને ઘણા રસ્તા બતાવવામાં આવ્યા છે. તો એ આનંદ જે મૂળ આપણું સ્વરૂપ હતું એને જો પ્રાપ્ત કરવું હોય તો અમુક અમુક, હું ના બોલતો કદાચ મને અડધો કલાક કદાચ મેળ્યો છે, જેટલું મારાથી થશે એ આ વિષયનો હું તમને બતાવું. જે લોકો કાગળ પેનને લઈને બેઠા હોય એ લખી બી શકે છે. અમારા રસિક શ્રોતાઓને તો જ્ઞાન છે જ કે મોટે ભાગે વચનામૃતમાં હું રિપીટ કરતો નથી. એક ફેરે બોલવામાં આવી ગયું પછી પાછું આવતું નથી. તો 6 પ્રકારની વિદ્યા બતાવું છું પહેલા, જેના ઉપર આપણે ધ્યાન જોઈએ છે, જેથી કરીને આપણું મૂળ સ્વરૂપ જે છે એને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ઉપલક્ષણથી બચવાનું છે. પહેલે શરીર વિદ્યા, બીજી સમાજ વિદ્યા, ત્રીજી અર્થ વિદ્યા, ચોથી ધર્મ વિદ્યા, પાંચમી લૌકિક વિદ્યા અને છઠ્ઠી છે આત્મવિદ્યા. જો ધર્મ શબ્દ ધ્રુન ધાતુમાંથી પ્રગટ થયો છે. ધારયતિ ઇતિ, અમરકોશ એમ કહે છે કે જેનું ધારણ કરવાથી, યાને સાયન્સ ઓફ બિહેવિયર, પ્રતિપલ વ્યક્તિને કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ જેથી કરીને એનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શરીર માધ્યમ ખરું ધર્મ સાધનું. શરીર જ જો ઠીક ન હોય તો આપણે આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી ન શકાય, યા તો યાત્રા કરતા કરતા આપણને આનંદ આવી જ ન શકે. તો શરીર વિદ્યા માટે થઈને ટૂંકની એક વાત બતાવું છું. એક તો જેટલી સફેદ વસ્તુ આપણે ભોજનમાં મળે છે, બની શકે તો એનાથી પરહેજ કરો. બીજી વસ્તુ, આજનો એક ફાસ્ટ દુનિયા જે ચાલી રહી છે, ફાસ્ટ ફૂડ, જલ્દી જલ્દી ભોજન બની જાય, માઇક્રોવેવમાં થઈ જાય ઇત્યાદિ, તો પેકેટમાંથી જે વસ્તુ નીકળે છે એ નહીં ખાશો. આજ નહીં તો કાલ એ શરીરને હાનિકારક કરવાનું જ છે. શરીર ઠીક નહીં હોય તો તમે આનંદ નહીં લઈ શકો. જો ઘણાના ભાગ્ય કેવા છે, ભોજનની થાળી ચાંદીની, પણ જમવાનું શું? ખાખરા. ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ, ન જાણે આજે અસંખ્ય રોગો ઉત્પન્ન થયા છે. બૌદ્ધ ધર્મની અંદર આપણે જોઈએ તો શરીરને શરીરમ વ્યાધિ મંદિરમ, વ્યાધિ એટલે રોગ થાય, આ રોગનું ઘર છે એમ બૌદ્ધાયતન સૂત્ર એમ કહે છે. તો શરીર વિદ્યા માટે થઈને આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. સમાજની વિદ્યા, સમાજમાં આપણે રહીએ છીએ એના કાનૂન પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું છે. સમાજ આપણી રીતે નહીં ચાલે, આપણે સમાજ રીતે ચાલવું પડશે. એના માટે થઈને સૂત્ર એટલું યાદ રાખવાનું કે એક તો જે ઘટના ઘટે એને દિલ સુધી પહોંચવા ન દેવી. અષ્ટાવક્રા કહે કે અહીંયા તમે બધું જો, ડુ નોટ પાર્ટિસિપેટ, જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ. કારણ કે તમે એ ઘટના તમે હૃદયમાં લેશો એટલે દુઃખ થશે જ, જેના કારણે થઈને પૂરી ગીતા ઉત્પન્ન થઈ છે. અર્જુન વિષાદ યોગ, આનંદ ભૂલી ગયો. સમાજની અંદર એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની છે કે આપણે પરિસ્થિતિને નથી બદલી શકતા, મનસ્થિતિને બદલી શકો છો તમે. અને મોટે ભાગે થઈને દુઃખના કારણનું એક જ કારણ છે
જે ઘટના ઘટે છે એનાથી માણસ દુઃખી નથી, એ ઘટનાને વિરુદ્ધ એની વિચારધારા છે એટલે દુઃખી છે. ઇટ્સ નોટ ધી એક્શન, ઇટ્સ હાઉ યુ પરસીવ. તમારું પરસેપ્શન જે છે એ એને અનુરૂપ નથી એટલે આપણે દુઃખી થયા છે. ઘણી ફરે મહાત્માઓ મજાક કરતા હોય કે સાસુ વહુના ઝઘડા ચાલતા હોય છે, હશે, પણ દુનિયાની અંદર કોઈ સાસુ બુરી પણ નથી, કોઈ વહુ પણ બુરી નથી. એકબીજાને અપને અનુરૂપ ઈચ્છે છે એટલે સંઘર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સમાજ વિદ્યા છે. અર્થવિદ્યા, સમય ઓછો છે એટલે મારે થોડું તુફાન મેલમાં જાઉં છું, ઘણું આનંદનો વિષય છે. અર્થ માટે એક સૂત્ર આપું છું કે એક તો આનંદ તમને જ્યારે મળશે કે જ્યારે અર્થ આગમનો નિત્યમ, વિદુર નીતિ, મહાભારત. આપકા જીવનની અંદર 24 કલાકમાં એક આઠાની ક્યાંક ને ક્યાંકથી આવવી જોઈએ. કારણ કે આ દુનિયાની અંદર ભારીમાં ભારી કોઈ વસ્તુ હોય તો એ ખાલી ખીચો છે, ચાલવું બહુ મુશ્કેલ પડી જાય છે ભાઈ. સર્વે ગુણા કાંચનમાં શયંતી, તમામ ગુણો ઇસીમાં આવી જાય છે. પણ આજકાલનો જમાનો છે ને એ પ્લાસ્ટિક કાર્ડનો થઈ ગયો છે. ભારતમાં તો એટલું ન હતું, વિદેશમાં હતું, પણ હવે ભારતમાં બી આવી ગયું છે. એના માટેથી એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું કે જ્યાં સુધી હાથમાં ના આવે ત્યાં સુધી ખર્ચવાનું નહીં. કારણ કે આજે ક્રેડિટ ક્રાઇસિસ ને આ બધી જે આવી જાય છે અને એમાંથી ઘણા બધા બરબાદ થઈ ગયા છે. જેટલી આપણી આમદાની છે એ પ્રમાણેથી ને આપણે જોવાનું છે, એટલા માટે આપણે પૂરું કરવાનું. આપણો મહેલ જે છે, આપણી ઝોપડી જે છે, એમાં આપણે રાજા છીએ. અર્થ માટે આ સૂત્ર આપું છું. ધર્મ વિદ્યા, કરુણાની એ વાત જે છે, અમને પણ આજે 36 વર્ષો થઈ ગયા આ ક્ષેત્રની અંદર. 36 વર્ષ પહેલા જે સમય હતો, જે માનવ હતા, જે વિચારધારા હતી, જે ધર્માચરણ જે કરતા હતા, ધીરે 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 હવે શું થયું છે કે આ સોશિયલ મીડિયાનું આગમન થવાથી પ્રત્યક્ષ જે ગુરુ હતા એની એક અલગ દ્રષ્ટિથી આજનો નવજવાન જોવે છે અને સંસ્કાર એને મળે છે હવે સોશિયલ મીડિયાથી. એના માટે થઈને માતા પિતાની એક ફરજ થાય છે. ઉપનિષદની સૂત્ર કહો તો માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય 30 જગ્યાએ આવે છે. બાળકોને સંસ્કાર તમે આપશો તો વૃદ્ધાવસ્થામાં તમને શાંતિ મળશે. બાળકોને તમે સંપત્તિ આપશો તો વૃદ્ધાવસ્થામાં તમને સંતાપ મળશે. નિસંદેહ વૃદ્ધાશ્રમ અમે ઘણા જોયા છે અને ક્યારેક એવો ટાઈમ બી આવ્યો કે અમારે વૃદ્ધાશ્રમના ઉદ્ઘાટન બી કરવા પડ્યા. એ કોઈ આપણી પ્રગતિ નથી. ધર્મ એ માતા પિતાના સંસ્કાર. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ઋષભદેવજીનો બહુ સુંદર પ્રસંગ આવે છે. રોજ પોતાના બાળકોને સામે બેસાડી અને કંઈ ને કંઈ હિતોપદેશ આપતા. એના ધર્મને માટે થઈને 2-4 વાત કહી દઉં તમને. એક તો તમારા બાળકો જે છે એને તમારી માતૃભાષા આપો. ભાષા જે છે એ તમામ સંસ્કૃતિની નીવ, પાયો છે. ભાષા જ નહીં હોય તો ન ઘરનો ન ઘાટનો. કેન્યા હોય, યુગાન્ડા હોય, યુરોપ હોય, USA, કેનેડા હોય, આજે ઓસ્ટ્રેલિયા ઇત્યાદિ. આપણે ઘણા મંદિરો, મને યાદ છે હું નાનો બાળક હતો ત્યારે કોઈ પરમપદ થતું તો 4 માણસને ઉપાડવા માટે થઈને ચોથો માણસ મળતો નહોતો. હવે ગામે શહેરની અંદર, હર સિટીની અંદર એકાદું તો મંદિર ક્યાંક તમને મળશે જ. મંદિર હોવું જોઈએ, મંદિરનો કોઈ વિરોધ નથી, પણ તમામ મંદિરોને ચલાવનાર જે ટ્રસ્ટીગણ છે એને એક નિવેદન છે, એક પ્રાર્થના છે, બાળકોને એની માતૃભાષા શીખવવા માટે થઈને કંઈક વ્યવસ્થા કરો. ભાષા જ નહીં હોય તમારા બાળકો જતા રહેશે. મને યાદ છે જ્યારે યુગાન્ડાથી સન 72માં, ત્યારે તો કાળી ધોળી ટેલિવિઝન હતી, અમે નાના બાળકો હતા ત્યારે પ્લેનમાંથી ઉતરતા અમે જોયા આ બધાને. એમાંના એક યુગાન્ડાથી એક સજ્જનો વડીલ મને બહુ પહેલા મળ્યા. એને એક વાત કહી હતી મને
બોલે ઈસ્ટ આફ્રિકામાં અમે સંપત્તિ ખોઈ, અહીંયા હવે અમે ઇંગ્લેન્ડમાં આવ્યા છે, કદાચ અમે સંતતિ ન ખોઈ બેસીએ. એક દીવાદાંડી છે, એક રેડ સિગ્નલ છે, અમે તો જતા રહીશું, પાછળ શું રહેશે? એક તો ભાષા આપો. દૂસરી, માતા પિતાએ, અમે એમ નથી કહેતા કે રોજ, પણ રવિવારે એક દિવસ છુટ્ટી હોય, તમારા બાળકોને મંદિરે જરૂર લઈ જાઓ. You see, you can only expose your child. You cannot force. Forcefully આ માર્ગ ઉપર કોઈ આવી ન શકે ને એને સફળતા પણ નહીં મળે. પણ એને એક દર્શન કરાવો તમે. અને બાળક તો કોળું કાગજ છે, એને તમે જે આપશો, જે લખશો એ ઉતરશે. મારા જીવનની વાત કહું, મારા પણ લાલનની વાત કહું, બે ગ્રંથ મને લાગે અંગ્રેજીમાં બી મળી શકે છે અત્યારે તો, તમારી ભાષા ગુજરાતી હોય કે હિન્દી હોય કે ગમે તે હોય એમાં બી મળશે. એક તો હિતોપદેશ એને પઢાવો અને બીજું પંચતંત્ર. જો તમારા બાળકોને તમે સુવા જાવ છે ત્યારે તમે કઈ ને કઈ ફેરી ટેલ, તમે દંતકથાઓ ઇત્યાદિ તમે સંભળાવો છો. આની અંદર આ જ છે, પણ આની સાથે સંસ્કાર છે. જે બાળક સંસ્કૃત બોલી શકે એ કોઈ બી ભાષા બોલી શકે છે. સંસ્કૃત ભાષા સંપૂર્ણ ભાષા છે, દેવ ભાષા છે. તો ધર્મ માટે થઈને આટલું તમે કરશો તો ધર્મ થોડો બહુ જળવાઈ રહેશે. પછી આવે છે લૌકિક વિદ્યા, આનંદમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને. લૌકિક વિદ્યાનો અર્થ એમ થાય છે આપણો પરિવાર છે, આપણા પડોશી છે, આપણો સમાજ છે, એની સાથે તમે કેવી રીતે વ્યવહાર કરો છો. જો તમારી જિંદગીમાં કોણ આવવાનું છે એ તમારું ભાગ્ય નિર્ણય લે છે, પણ તમારા જીવનની અંદર કોણ ટકશે એ તમારા બુદ્ધિ ઉપર છે, તમારા વ્યવહાર ઉપર છે. લૌકિક વિદ્યાની અંદર એટલું કહેવાય કે જેની સાથે તમે સંબંધ જોડો છો એ સંબંધને મહત્વ આપજો, સંપત્તિને નહીં આપતા. સંબંધ જે હશે, સંબંધ એને કહેવાય કે સમય પર તમને કોઈ સાથ દે, એને સંબંધ કહેવાશે, और कुछ नहीं होता है. અને તમે દિલથી કોઈની સાથે સંબંધ જોડશો તો એ સંબંધની અંદર તમારું મન કોઈ દિવસ ભરશે નહીં. પણ જો મનથી તમે સંબંધ જોડશો તો તમે ઉભી જશો, એમાં અપચો થઈ જાય પછી. અને જે દિલથી તમારી સાથે સંબંધ જોડે ને એની સાથે દિમાગથી તમે સંબંધ નહીં જોડતા, અને જે દિમાગથી તમારી સાથે સંબંધ જોડે એની સાથે દિલથી નહીં જોડતા, એ તો ધોકો ખાશો ત્યાં. અને પછી આવે છે આત્મવિદ્યા. આત્મવિદ્યા એટલે હું કોણ, કોહમ, કેનાહમ, કસ્યાહમ, વેદાંતના આ મૂળ સૂત્રો છે શરૂઆતમાં. આત્મખોજ. વર્તમાન સમયની અંદર જે મીડિયાએ સનાતન વૈદિક ધર્મનું જે એક રૂપ દેખાડ્યું, સિનેમાની સાથે લઈ લ્યો તો, એમાં સાધુ સંતો બ્રાહ્મણો ઇત્યાદિને એવું ચિત્રણ કરવામાં આવે છે કે એક દ્રષ્ટિએ એના તરફ એક ઘૃણા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જો બધાને એક તરાજુમાં તોલાવવામાં નથી આવતા, પાંચે આંગળીઓ સરખી ન હોય. એક જનરલ તમે અસેસમેન્ટ ના બધાનું કરી શકો, વ્યક્તિગત તમે કરી શકો છો. અને આત્માના કલ્યાણ માટે થઈને ગુરુ હોવું બહુ જરૂરી છે. ગુરુ બિનું હોય કે જ્ઞાન, જ્ઞાન કી હોય વિરાગ બિનું, ગાવહી વેદ પુરાણ, સુખ હી લહી હરિ ભગતિ બિનું. જે તમારા જીવનની અંદર વિધાયક વિચાર તમને આપે અને નકારાત્મક વિચારને નીકાળી દે, એ ગુરુનું કામ છે. અમરકોશની અંદર શિક્ષાની વ્યાખ્યા એમ કરવામાં આવી, શિક્ષતે ક્ષાલતે અન્નેન સહ ઇતિ શિક્ષા, the process through which negativities are taken away and positives are planted. એ જગ્યાએ ગુરુની જરૂર છે. તમને તમારી શ્રદ્ધા જેનામાં હોય એમાં આપણે કોઈ ફોર્સ નથી. પછી કોઈ બી સંપ્રદાય બી હોય, કોઈની સાથે જોડાવું જરૂરી છે. જીવંતી આનંદમ પ્રયંત્યભી સંવિશંતિતિ.
એક કવિએ બહુ સરસ લાઈન લખી છે કે જીવન સુખ दुख का मेला है, जीवन सुख दुख का मेला है, हर कोई यहां अकेला है, लोगों से मुस्कुराकर मिलना है, जिंदगी हार जीत का खेल है, अकेले थे हम अकेले ही रह जाते हैं, मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। તમે યાદ રાખજો, તમે અકેલા હતા, અત્યારે અકેલા છો અને અકેલા રહેવાના છો. જેટલો તમારો સંબંધ ગહેરો હશે એટલી તમને ગહેરી ચોટ લગશે. શુકાચાર્ય મહારાજે પરીક્ષિતને એમ કહ્યું, અસંગો અસંગો અસંગો. એનો અર્થ એમ નથી કે તમે ઘર બહાર છોડીને કંઈ જવાનું છે. શરીરને જગતમાંથી નથી હટાવવાનું, તનને નથી હટાવવાનું, મનને હટાવવાનું છે. એટલે આપણે એમ કહેશું કે ભાઈ ફિઝિક્સ તો એમ કહે છે કે the nature abhors empty space, vacuums. ખાલી જગ્યા કોઈ રહેતી જ નથી. તો તમે તમારા મનમાંથી તમે જગતને હટાવી દીધું, તો હવે એની જગ્યાએ શું આવશે? વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ દદ્યાદિકમ મોહ વશાદ વોચદ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. તમારી ચિત્તવૃત્તિની અંદર જ્યારે જગત જાશે તો જગદીશ આપોઆપ આવી જશે, અને જો જગત આવ્યું તો જગદીશ હટી જશે. બરાબર? શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહારાજ એટલા માટે થઈને 4 પુરુષાર્થ જે છે જેનાથી આપણને હરેક જીવને આનંદ મળી શકે, એના માટે થઈને તમામ જીવો, જો આ આચાર્યો જે થયા છે ને, એ કોઈ અમુક સંપ્રદાય કે સમાજ યા વર્ગો માટે એમ નથી, સર્વવ્યાપક છે. જે આત્માનું કલ્યાણ ઈચ્છતા હોય એ આચાર્ય મને સમુદ્રના કોઈ બી કિનારે તમે જાઓ, પછી મોમ્બાસાનો કિનારો હોય કે મુંબઈનો કિનારો હોય કે સિડનીનો હોય કે ડર્બનનો હોય, લોસ એન્જિલસનો હોય, સમુદ્ર ખારો જ હોય, સમુદ્ર ખારો જ હોય. આ આચાર્યો જે છે બધાને માટે છે. પણ મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહારાજે આપણને બધાને માટે થઈને એમ કહ્યું કે પુષ્ટિ માર્ગે હરિદાસ્ય ધર્મો અર્થો હરિરીવહી કામો હરિ દ્રક્ષેવ મોક્ષ કૃષ્ણસ્ય ચેત ધ્રુવમ. ધર્મ, અર્થ, કામ और મોક્ષ બહુ ક્લેરિટી છે, ઇઝ વેરી મચ ફોકસ્ડ. કોઈ બી કાર્ય તમે કરો એમાં મન પુરાવીને તમે કામ કરશો ને, તો એક તો કામ કરવામાં આનંદ આવે અને તમારી વર્ક ઇફિશિયન્સી બઢી જશે અને પરિણામ બહુ સુંદર. મહાપ્રભુજી બહુ એકદમ શ્રી કૃષ્ણની અનન્યતા એને બતાવે છે કે તમામ પુષ્ટિજીવ એટલે અમે એમ નથી કહેવા માંગતા કે જે લોકોએ પુષ્ટિ માર્ગમાં બ્રહ્મ સંબંધ લીધો હોય, એટલું જ નથી. પુષ્ટિ એટલે જે લોકોને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, આત્માનું કલ્યાણ. There's a difference between dharma and adhyatma. ધર્મ સામૂહને માટે હોય છે, અધ્યાત્મ આત્માને માટે હોય છે. અધ્યાત્મનો અર્થ થાય છે આત્મા અને પરમાત્માનું વિજ્ઞાન, એને અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે. અને પછી સંપ્રદાય, સમુદાય ઇત્યાદિ જે હોય છે એ સામૂહને માટે હોય છે, એ કોઈ વ્યક્તિ માટે. એમાં એ વિચારધારા અને આગળ પ્રગતિ થાય યા તો એનો હ્રાસ થઈ જાય છે. તો અનન્ય બતાવતા એમ કહે છે કે જીવને જો આનંદ જોતો હોય, જે ભગવાન વેદે કહ્યું, તો એના માટે થઈને ધર્મ બી શ્રી કૃષ્ણ, અર્થ બી શ્રી કૃષ્ણ, કામના બી અમારી શ્રી કૃષ્ણની છે, અને એ અમારો મોક્ષ બીજું કઈ નથી, પરમાત્માની સેવા. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાદીપ. બસ આ એની અનન્યતા છે. અને આ ફોર્મ્યુલા જેટલા આચાર્યો આપણે આપી ગયા છે ને, એ એવરગ્રીન છે. એ અમુક સમયની સાથે કોઈ દોરીમાં બંધાયેલા નથી. શ્રી કૃષ્ણાશ્રયમાં જ્યારે સંપુટની રીતે થઈને એને વારંવાર યાદ આપી આપણને કે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ,
તો એ એમ કહેવા માંગે છે કે તમે કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં હો, કોઈ બી સંજોગમાં હો, કોઈ બી સમયમાં હો, કોઈ બી સ્થાનમાં તમે હો, પતંજલિનું યોગ સૂત્ર એમ કહે છે કે ઈશ્વર પ્રણિધાનાત્વા. એનો અર્થ એ થાય છે કે તમારું અનુસંધાન જે છે ને એ ઈશ્વરની સાથે તૂટવું ન જાય. એટલે એ બાર બાર સંપુટ શ્રી કૃષ્ણાશ્રયમાં કહે છે કે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. બસ આપણો ધર્મ, આપણો અર્થ, આપણી કામના, આપણી મોક્ષ એ બધું એ જ છે. પુષ્ટિ માર્ગનો મુખ્યત્વ જ્યાં સુધી મને સમજ આવી છે એ સેવા ભાવ છે. એટલા માટે તેને મહાપ્રભુજીએ નારદ ભક્તિ સૂત્રની અંદર એમ કહેવામાં આવ્યું કે યથા વ્રજ ગોપિકા નામ, ગોપીઓને શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહારાજશ્રીને આચાર્ય માન્યા છે, ગુરુ માન્યા છે, અને એના પ્રમાણે એની જે પદ્ધતિ, સેવા પદ્ધતિ હતી એ એમને સ્વીકારી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગૌડ સંપ્રદાય, એની પણ વિચારધારા એવી રીતે આવી. બંને શ્રીમદ ભાગવતનો સ્વીકાર કર્યો. શ્રીધર સ્વામીની ટીકા બંને સ્વીકાર કરી છે. એમાં અધિક ફરક નથી. એક બંગાળ તરફ, આ એક અહીંયા ગુજરાત રાજસ્થાન તરફ. તો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ જે સાધનો જે છે જેનાથી આપણને આનંદ મળી શકે, એના માટે થઈને પણ પાછા પેટા કર્મો આવી જાય છે. એટલે મુખ્યત્વે 4 બતાવ્યા આપણને. એક તો ભક્તિ બતાવી, એક જ્ઞાન માર્ગ બતાવ્યો, એક કર્મ માર્ગ બતાવ્યો, એક યોગ માર્ગ બતાવ્યો. 5મો હું થોડો ઉમેરીશ. હવે એના ઉપર ધ્યાન દો. તમારા ઈષ્ટદેવ પછી કોઈ બી હોય, શિવજી છે, હનુમાનજી છે, રામ છે, દુર્ગા દેવી છે, જે હોય, ગણપતિ છે, સૂર્ય છે ઇત્યાદિ. પંચદેવની સ્થાપન આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજે કરી હતી. એના ઘણા કારણો છે. તમારા જે ઈષ્ટદેવ હોય એની તમે ભક્તિ કરશો તો તમારી અંદર સર્વપ્રથમ ઈર્ષા નહીં આવે. ભક્તિ ઈર્ષા થવા નથી દેતી. ભક્તિ શબ્દ ભજ ધાતુમાંથી પ્રગટ થયું છે. એટલે આપણું અંતઃકરણ જે છે એ તમારા ઈષ્ટદેવની સાથે જોડવું, તો તમને કોઈની ઈર્ષા ન થાય. ઈર્ષા કા ગુસંટીની રામાયણ મેં ન ભૂલતો હું તો એણે જયારે સવાલ પૂછ્યો તો દિમકનો રોગ બતાવ્યો છે. નાના નાના કીડા હોય ને જેમ લાકડાને ખાઈ જાય, એ રીતે ઈર્ષા માણસને અંદરથી કોતરી ખાય છે. સૌને પોતપોતાનું ભાગ્યનું મળે છે ભાઈ. એને વધારે કર્યું હશે આપણા કરતા, એનાથી શીખો. આપણી આગળ કોણ ચડી ગયું છે એની સામે ન જોવો. તમારી પાછળ કોણ રહી ગયું એની સામે નથી જોવાનું. તમારી સાથે બરોબરમાં કોણ છે એની સામે જોવો ના. ઈર્ષા નહીં થાય તમને. ભક્તિ ઈર્ષા કરવા નથી દેતી તમને. જ્ઞાન માર્ગ ઉપર તમે ચાલશો તો તમને ભયભીત થવા નહીં દે. જ્ઞાનનું ફળ જે છે એ નિર્ભયતા છે. फिर से मैं आपको पतंजलि की यादी दिला दूं. એનું સૂત્ર એમ કહે છે કે બ્રહ્મચર્ય પ્રતિષ્ઠાયામ વીર્ય લાભ. વીર્યનો અર્થ થાય છે નિર્ભયતા. સંસ્કૃત ભાષા છે એટલે એના ઘણા અર્થો થાય. સાયણાચાર્ય એમ કહે છે ને કે અનેક અર્થા ધાતવ, અનેક અર્થો નીકળે છે એમાંથી. જ્ઞાન માર્ગ મને તમને ભયભીત થવા નથી દેતા. કારણ શું છે? ગીતાકારે બહુ સરસ વાત બતાવી છે જ્ઞાનીઓ માટે. જ્ઞાનીની વ્યાખ્યા કરતા ભગવાન એટલું જ બોલ્યા છે કે બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ. બસ જ્ઞાનનું જ્ઞાની જો એને ઈશ્વર સિવાય પછી કઈ દેખાતું નથી, તો ભય ક્યાંથી આવ્યો? એ તમને એ કરી દેશે. કર્મ માર્ગ ઉપર તમે ચાલશો, કર્મયોગ તમે થશો, એ તમને કોઈ દિવસ અસફળ થવા દેશે જ નહીં. જો આપણે નાના હતા ત્યારે એક ઓલી વાર્તા આવતી હતી ને, કાચબાની ને ઓલા સસલાની. સસલું ખૂબ દોડે, કાચબાની એટલી ગતિ નહીં, એટલે દોડી દોડીને સમય પર આરામમાં બેસી જતો. કાચબાને ખબર છે કે ભાઈ મારી ગતિ ધીમી છે, આપણાથી આરામ ન થાય, એટલે ચાલતું રહેવું. અને પછી પરિણામ તમને બધાને ખબર છે. બૃહદ અરણ્યક ઉપનિષદ બી એમ કે છે ચરણવૈ મધુ વિંદતી. જે ચાલતો રહેશે
A very big Jai Shri Krishna to all of us. This is the fun part of hosting a online virtual session where the Wi-Fi gets dropped. Ladies and gentlemen, this has been encountered on quite a few occasions where we get concerns with Wi-Fi, it may drop out and we can't connect. But I believe this is what has happened. And if Meenaben can make some arrangements to contact with our Bhai KIRIT Bhai, and then we can resume the talk. But till then, ladies and gentlemen, I would love to hear from you on the chat box. What is your opinion so far? What an amazing narration of how it is important to have a guru. There we go. He's connected and going to be unmuted. Lovely. પૂજ્ય ભાઈ શ્રી આપનો પાછો આવકાર આપીએ છીએ આપને ઝૂમ પર. આઈ થિંક આપણું નેટવર્ક કોઈ ફેરે ડ્રોપ થઈ જાય છે એટલે એવું ડોક્ટર સાહેબ એવું કશું નથી. અમારા પુરાણોમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે સત્કાર્યમાં દેવતાઓ પણ વિઘ્ન કરે છે ભાઈ. ભીમસેનની કહાની બહુ પ્રસિદ્ધ છે. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એમ કહ્યું કે તમે આ બધું ખોટું બોલ્યા છે કે સત્કાર્યમાં દેવતાઓ વિઘ્ન કરે, કોઈની તાકાત નથી કે મને કોઈ રોકી શકે. તો બોલે તું એક કામ, પુણ્યનું કામ તું કર. બોલે શું? ગંગાજીમાં જઈને સ્નાન કરી આવ. હાથમાં ગદા લઈને જાય છે. આ બધી વાતો કરતા હોય અને ત્યાં જઈને ઉભો રહ્યો કે કોણ આવે છે મને ગંગાજીમાં ડૂબકી મારતા કોણ રોકવશે? બરાબર. એટલે સવારના સમય ગયો, સવારનો બપોર થઈ ગયો, બપોરનો 5 વાગી ગયા, સાંજ વળી ગઈ, કોઈ ના આવ્યું. એટલે પાછો આવ્યો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાસે ને કહ્યું કે હું તો સત્કાર્ય કરવા ગયો ને મને તો કોઈ રોકવા આવ્યું જ નહીં, ઉભો તો ગદા લઈને. એટલે ભગવાને એક સવાલ પૂછ્યો, તે ડૂબકી લગાવી, તું નાઈને આવ્યો છે? બોલે નહીં, હું તો વાટ જોતો હતો. બસ એ જ વિઘ્ન થઈ ગયું તારું. એટલે આવા સત્કાર્યમાં થાય વિઘ્નો. નો વરીઝ. હવે આમાં પણ કે આપણને ટેસ્ટ કરે છે કે કઈ રીતે આપણે આ બધું કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. સો ઓલ ધ બેસ્ટ. એવું કાંઈ નથી. One of these things that happens. So no issues. No worries. Can I continue? You may continue, KIRIT Bhai. However, we have a little bit of a time concern. So મને એમ પૂછ્યું તો આપને, જો આપની આજ્ઞા લઈને આપણે આગળ વધીએ તો 2-3 એવા પ્રશ્નો આવ્યા હતા કે જેઓ ખૂબ ઈચ્છા હતી કે આપને પૂછી શકે. તો એ પ્રશ્ન જો આપને વાંધો ન હોય તો આપણે આગળ લઈએ. Is that okay? સ્વાગતમ. Thank you so much. તો અમુક શ્રોતાનો એવો ક્વેશ્ચન હતો ખાસ કે આપણે આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે મેન્શન પણ કર્યું કે ગુરુની બહુ જરૂર છે આપણી લાઈફમાં. કે વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ અ ગુરુ અને હાઉ ડઝ અ ગુરુ ચેન્જ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ લાઈફ? જો ગુરુ ઉપર તો ડોક્ટર સાહેબ ગુરુ ગીતા લખવામાં આવી છે. એટલે ગુરુ ગીતા એટલે શિવજી અને પાર્વતીનો સંવાદ છે. એમાં શિવજી મહારાજે ઘણા ખુલાસા કર્યા છે કે ગુરુ શા માટે જીવનમાં હોવા જોઈએ. બરાબર. તમે ગુરુ ટાઇટલને તમે છોડી દેશો તો આપણી જિંદગીમાં આપણી પાસે જે બી કઈ છે યા તો આપણે કોઈની નકલ કરી છે, યા તો આપણે કોઈ બતાવ્યું છે, યા તો આપણે કોઈ સમજાવ્યું છે. એ બધાનું જે અનુદાન આપણા જીવનથી કરીને આપણી જીવનને સમૃદ્ધ બનાવી, એને પછી ભલે તમે ગુરુ ટાઇટલ આપો કે ના આપો, એ બધા ગુરુ જ છે એક દ્રષ્ટિએ. બરાબર. તો સંસારની જે વિદ્યા આપી છે તેમાં માતા પિતા હોય, સ્કૂલમાં આપણે ગયા હતા ત્યાં ટીચર હતા, ઇત્યાદિ વગેરે. પણ જ્યાં આત્માનું કલ્યાણનું વાત આવે છે ને ત્યાં પછી એક દીક્ષિત ગુરુ જીવનમાં હોવું બહુ જરૂરી છે. એનું કારણ એ છે, ગુરુનો એક અર્થ થાય છે કે એ દીવાદાંડી છે, ભૂમિયો છે, એ એક ગાઈડ છે. ગાઈડ એ હોઈ શકે કે જે આપણી પહેલા એ યાત્રા કરી ચૂક્યા હોય. બરાબર. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જીવન એક એવું છે કે જેમાં નુકસાન તો થવાનું જ છે. લાઈફ ઇઝ નથિંગ બટ ટ્રાયમ્સ એન્ડ ટ્રેજેડીઝ. ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. પણ ગુરુ જો હોય ને તો ટ્રાયમ્સ વધારે હશે, ટ્રેજેડી ઓછી હશે. બેસિકલી આપ સમજ્યા ને? એ બહુ જરૂરી છે. અને ઈશ્વર સંબંધિત જે આપણને જોડી શકે છે. તમે બ્રહ્મસૂત્રને તમે લ્યો ભગવાન બાદરાયણનું, તો એને શરૂઆત ત્યાંથી કરી છે, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. જેને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવાની જેને જિજ્ઞાસા છે એ મારી પાસે આવીને બેસો.
આપણે એની ચર્ચા કરીએ. એના માટે થઈને સદગુરુ હોવું બહુ જરૂરી છે. મેં એ બી બતાવ્યું કે ધર્મ અને આધ્યાત્મમાં ફરક છે. ધર્મ સમાજ સંબંધિત છે અને આધ્યાત્મ આત્મા પરમાત્મા સંબંધિત છે. સમાજની અંદર તમને આજ ગૂગલમાં બી તમે જતા રહેશો તો એમાં ઘણી બધી તમને માહિતી મળી જાય છે, પણ ઈશ્વર સંબંધિત તો એ સદગુરુ જ તમને બતાવી શકે છે. એમાં ગૂગલ તમને કામ નહીં આવે, એમાં તમને વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી કામ નહીં આવે. અને જો તમને આવશે તો એ કાર્બન કોપી છે, અને કાર્બન કોપીની ડોક્ટર સાહેબ કોઈ વેલ્યુ નથી જો ઓરિજિનલની જે વેલ્યુ છે. બરાબર? આપણે અહીંયા ઝૂમમાં એક વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છીએ તો એટલું પ્રભાવ તમારા ઉપર એક આધ્યાત્મનો હોવો જોઈએ નહીં થાય, પણ તમે પંડાલમાં આવીને તમે બેસશો તો એક તમારી અંદર ઝણઝણાટ જે ઊભી થશે, એક વાતાવરણ ઊભું થાય છે. મને બીજા મહાત્માની ખબર નથી, મને મારી પોતાની ખબર છે કે એક ટાઈમમાં લાખો લોકો પંડાલમાં બેસતા, પણ પિન ડ્રોપ સાયલન્સ, કાગળ પેન લઈને બેઠા હોય કે હવે આગળ શું બોલશે. અને પિન ડ્રોપ સાયલન્સ એટલા માટે હતું કે એ વાણી જે છે પ્રગટ થઈ છે, પ્રત્યક્ષ, કાર્બન નથી, ટેલિવિઝન નથી, ઝૂમ નથી, એનો પ્રભાવ થાય છે. એટલા માટે થઈને સદગુરુ જીવનમાં હોવું બહુ જરૂરી છે. 100% ટ્રુ. તમે આપે જે આ જવાબ આપ્યો, આપે ઉત્તર આપ્યો પ્રશ્નનો, તે શ્રોતાજનોને ખૂબ આઈ એમ શ્યોર કે ગળે ઉતરી જશે. બીજો આપનો આગળનો એક પ્રશ્ન એવો હતો કે ચાલો ગુરુની જરૂરિયાત તો છે જ લાઈફમાં, જો આપણે પરમાત્મા સાથે સંબંધ જો જોડવો હોય તો. હવે એ ગુરુ કે સાચા ગુરુ કોણ છે? કઈ રીતે આપણને ખબર પડે કે આ ગુરુમાં આપણે આસક્તિ રાખીએ કે આ ગુરુ છે કે જે આપણને જીવને જગદીશ સાથે મિલાવી દેશે? તો એ શ્યોરિટી આપણને ગુરુની કેવી રીતે મળે? ડોક્ટર સાહેબ, ટુ પાર્ટ આન્સર. પહેલા તો કોઈ બી ગુરુ, આપણે સનાતન વૈદિક ધર્મની અંદર ગુરુ પરંપરા છે, સમજાને? બરાબર? અને જો પરંપરાની ચેઇન બની રહી હશે તો જે વ્યક્તિ ગુરુ બન્યો છે યા બની રહ્યા છે એના પણ ગુરુએ 3 વસ્તુ એને મુખ્યત્વ આપી હશે, જેને આપણે પ્રસ્થાનત્રય, એક ટ્રાયેંગલ કહીએ છીએ. એમાં સ્માર્થ, દર્શન અને ઉપાસના. સ્માર્થ એટલે ઉપનિષદનું જ્ઞાન આપશે, દર્શન એટલે બ્રહ્મસૂત્રનું જ્ઞાન આપશે, અને ઉપાસના માટે થઈને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. આ 3 વસ્તુ પહેલા તો ગુરુની ક્વોલિફિકેશન છે અને એનામાં એ હોવું જોઈએ, અધરવાઇઝ ઇઝ નોટ ક્વોલિફાઈડ. યુ આર અ કોરોપટિસ્ટ. બરાબર ને? તમને ખબર છે કઈ જગ્યાએ કઈ નસ દબાવી, બરાબર? પણ એનું તમે તાલીમ લીધી છે, તમે એનું ભણ્યા છો. અમને કોઈ કહે તો અમે મોટે ભાગે પગ દબાવી દઈએ, બીજું કઈ અમને ના આવડે. રાઈટ? યુ આર અ કોરોપટિસ્ટ. ધેર ઇઝ ધ રીઝન. તમે સ્ટડી કર્યું છે, તમે પ્રયોગ કર્યો છો, ત્યારે તમે કરો છો. તો સર્વપ્રથમ ક્વોલિફિકેશન ગુરુના પ્રસ્થાનત્રય, આ બોલવાનું નહીં. અને બીજું, જ્યારે કોઈ બી વ્યક્તિ કોઈ મહાપુરુષને સમીપ જાય, એના જાતાથી તમારી વ્યક્તિગત અંદર એક અનુભૂત થશે. જેવી રીતે આપણે અગ્નિની પાસે જાય અને આપણે ઠંડી લાગતી હોય તો નજદીક જાશો તો તમારી ઠંડી ઉડી જાય, બરાબર ના? કારણ કે એ અગ્નિનો એ સ્વભાવ છે, તમારી ઠંડીને ઉડાડી દેશે. એમ અમુક વ્યક્તિની પાસે જાશો તો પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં એમ કહે છે કે અહિંસા પ્રતિષ્ઠાયામ તત્સન્નિધો વૈર ત્યાગ. એક તો તમને શાંતિ મળશે, એની પાસે જાઓ. બીજું, એની પાસે ગયા પછી તમારા મનની અંદર પ્રશ્નો જ નહીં હોય. હશે તો બી તમે ભૂલી ગયા છો, તમે બોલી જ નહીં શકો, કારણ કે તમને એક પરમ શાંતિ, એક નિરવ શાંતિ મિલી ગઈ. હવે પ્રશ્ન શું પૂછે? હે, મન મસ્ત ભયા અબ ક્યાં બોલે, કબીરા કહે. મન મસ્ત થઈ ગયું. એટલે એક તો પ્રસ્થાનત્રય એટલે પૂર્ણ રૂપે જ્ઞાન, અને બીજું જેનામાં આવા લક્ષણો હોય. ભગવાનને અમને શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહારાજે પણ આ જ બતાવ્યું છે. તો આવી વ્યક્તિની પાસેથી પછી તમે કયા સંપ્રદાયમાં છો? ઘણા લોકો દીક્ષા શબ્દ વાપરે. આપણી પુષ્ટિ માર્ગની અંદર બ્રહ્મ સંબંધ શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યા છે. That again is a totally different subject. એમાં આપણે અત્યારે નથી જવું, પણ એવી મહાપુરુષની પાસેથી દીક્ષા લેવાય. થેન્ક યુ. ખૂબ સુંદર રીતે આ પ્રશ્નનો પણ આપે ઉત્તર આપ્યો છે. આગળ એક બીજો પ્રશ્ન આવ્યો છે કે આજે ટીવીમાં, સોશિયલ મીડિયામાં કે કોઈ પણ બીજા આપણે એમ કહીએ કે ઇન્ફ્લુઅન્સથી આપણે જોઈએ છે કે ઘણા યંગસ્ટર બધા હોય છે,
અને આ સોશિયલ મીડિયા ઉપર ખાસ જોવા મળે છે કે એ પોતાના સેલ્ફને ગુરુ બનાવી દે છે, એનું ફોલોવરશિપ આવી જાય છે, એમને આપણે એમ તો નહીં પણ એટલે સુધી કે એમને ભગવાન માનવા માંડે છે બધા. તો આ જે પ્રશ્ન છે બધાની લાઈફમાં આવે છે એ do you welcome this kind of an idea કે આપણે social media is definitely good because it connects everybody, but we have also got information like this that other people are considering and calling themselves gurus. What is your thought? શાસ્ત્રો તો એમ કહે છે કે સમાજનો અર્થ થાય છે, સમાજ એટલે મૂર્ખોની ભીડ. એને વિઝન નથી, એને દ્રષ્ટિ નથી, બરાબર. અને કબીર જેવા મહાપુરુષો કહે અંધે કો અંધા મિલા તો રાહ દિખાવે કોણ. પણ આ સવાલની પાછળ એક જવાબ તમારા તમામ દર્શકોને હું આપું છું, અને ભવિષ્યમાં કોઈ બી આ સવાલ એના પાસે આવે તો એને યાદ રાખવાનું છે કે નેવર કન્ફ્યુઝ પોપ્યુલારિટી વિથ સક્સેસ. પોપ્યુલારિટી ઇઝ નોટ સક્સેસ. તમે સોશિયલ મીડિયાથી, ટેલિવિઝનથી તમે પોપ્યુલર થઈ શકો, ઇટ્સ નો ડાઉટ. એમાં આજકાલ તો તમે જે આ બધું જોવો છો એ મોટે ભાગે થઈને પૈસા અને મીડિયા મેનેજમેન્ટ, એમાં બીજું કંઈ છે જ નહીં. અમારે ભારતની અંદર તો 50-50 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કરે છે વર્ષમાં એને ઉપર લાવવા માટે થઈને. પણ પોપ્યુલારિટીની સાથે સક્સેસને તમે કન્ફ્યુઝ નહીં કરવાના. તમને સાચા મહાત્મા છે કે ગલત મહાત્મા છે એ એક તો એની ભાષા ઉપરથી તમને ખબર પડશે. યદા યદા મુચ્યતિ વાક્ય બાણમ તદા તદા જાતિ કુલ પ્રમાણમ, બરાબર ને. આ સિદ્ધાંત છે, એના ઉપરથી તમને ખબર પડવી જોઈએ. અને કેવલ ચીકણી બીકણી, દેખો સવાલ અને જવાબ, ગુરુ શિષ્યની વચ્ચે સંબંધ આ બેનો જ છે, સવાલ જવાબનો, જેને આપણે ઉપનિષદ કહે છે. સવાલ પૂછવા વાળો જયારે સવાલ પૂછે છે ને ત્યારે એની બુદ્ધિની પરીક્ષા થઈ જાય છે, અને જવાબ દેવા વાળો જયારે જવાબ દે છે ને ત્યારે એની જ્ઞાનની પરીક્ષા થઈ જાય છે. એટલે સવાલ જવાબ તમે જ્યારે કરો એમાંથી પણ તમને ખબર પડી જાય કે આ અસલી માલ છે કે નકલી માલ છે. યાને લંડનની ભાષામાં બોલું તો એ માર્કેટનો માલ છે કે માર્ક્સ એન્ડ સ્પેન્સરનો માલ છે, એ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. એટલો વિવેક તો પરમાત્માએ બધાને આપ્યો છે. પણ કવિ કાલિદાસે રઘુવંશમાં એમ કહ્યું કે લોકાન ગતાનુગતઃ, મતલબ બકરી ભેડિયા ચાલ. એક ગયો તો બીજો ગયો, અને બીજો ગયો તો ત્રીજો ગયો. આ વસ્તુ આજે આ થઈ રહી છે. I welcome any upcoming gurus, provided that they follow the Guru Parampara, and secondly they have studied the Prasthantraya and they have implemented this in themselves. સ્વ આચર્યતિ ઇતિ આચાર્ય. સ્વ માને પોતે પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યા પછી હું ખુશી હોઉં તો હું તમને ખુશી કરી શકું, હું દુઃખી હોઉં તો હું તમને સુખી ન કરી શકું. થર્મોમીટરને જો તાવ લાગે તો થર્મોમીટર બીજાને ના નાપી શકે કે ભાઈ આને તાવ આવ્યો છે કે નથી આવ્યો. તો આઈ ડુ વેલકમ જે લોકો આવી રહ્યા છે, પ્રોવાઇડેડ દે આર ક્વોલિફાઈડ એન્ડ દે ફોલો ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન. અધરવાઇઝ બીવેર. हमारे कबीरे કહે છે અંધે કો અંધા મિલા તો રાહ દિખાવે કોણ. Thank you. Wonderful answer. I hope this answers the questions of the audience. Thank you very much for that. Bhai Shri Kiritbhai, આપનો બીજો પ્રશ્ન છે કે આજે આપણે રિલિજનમાં જોઈએ છે કે the younger generation જે છે તેઓ કાફી ડિસ્ટન્સ થઈ જાય છે તેમના ટ્રેડિશન્સ માંથી, માતા પિતા તરફથી, ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ તરફથી. અને આ વસ્તુ આજે વેસ્ટમાં તો ડેફિનેટલી થઈ રહી છે, પણ ઈસ્ટમાં પણ એવું જોવામાં આવે છે કે everybody wants to lead an independent life away from the traditions and culture. Now, as a guru or as a very religious and a very spiritual personality that you are, how do you suggest corrective measures કે આપણી સંસ્કૃતિ સાથે, આપણા કલ્ચર સાથે યંગસ્ટર્સ આજના જોડવાઈ રહે? ડોક્ટર સાહેબ, એ જવાબ માટે થઈને તમારે 10 સાલ, 20 સાલ, 30 સાલ, 40 વર્ષ તમારે પાછું જવું પડે. અને મારું 36 વર્ષની યાત્રામાંથી જે મને સમજણ પડી છે, સમજા, આજથી 36 વર્ષ પહેલા આટલી માયાની, માયાવાદ જેને કહેવાય, અને ભૌતિકવાદની ભૂખ માણસોમાં ન હતી. મને યાદ છે અમે લોકો લંડનમાં જ્યારે આવ્યા 60s માં,
ત્યારે પગાર બાપુજીનો હતો 12 પાઉન્ડ. હવે 12 પાઉન્ડની અંદર ત્યારે ભાડું બી દેતા, અમને બી નિભાવતા અને 2 પાઉન્ડ બચતા બી ખરા. આવો જવાનો હવે જોયો છે, બરાબર. હા, તો એ ટાઈમે આટલી ભૂખ ન હતી. દૂસરી, જે કમર્શિયલાઇઝેશન જે અત્યારે જે થયું છે, એટલે એક જાતનું કમર્શિયલ તમારા ઉપર, હરેક વ્યક્તિ ઉપર પ્રેશર છે. માણસની પાસે સમય વિચાર કરવાનો આજે છે નહીં. ઇઝ મૂવિંગ ટુ ફાસ્ટ. એટલે એડવર્ટાઇઝિંગ, સોશિયલ મીડિયા, ટેલિવિઝન, ફિલ્મ્સ, આ જે એની દુનિયા જે છે એના દબાવને કારણે ભારતની અત્યારે જે છે ને એમાં એક દોડ એવી લાગી છે કે મને કોઈ કાલે ગરીબ ન કહે, મને કાલે કોઈ અનપઢ ન કહે, મને કોઈ બેકવર્ડ ન કહે. એટલે ભારતીય સભ્યતાની સાથે આ બધા શબ્દો જોડાયેલા છે. એટલે એ ભારતીય સભ્યતાથી દૂર હટી જાય તો કોઈ એને ગરીબ ન કહે, એને કોઈ અસભ્ય ના કહે, એને કોઈ અભણ ન કહે, એને કોઈ બેકવર્ડ ન કહે. એટલે એને શું થયું? કપડા એને બ્રાન્ડેડ પહેરવા છે, ભોજન એને ફોરેનનું કરવું છે, ભાષા એને ઇંગ્લિશ બોલવી છે, ભલે પછી કકવા ન આવડતો હોય તો એ પણ આનાથી દૂર થઈ રહ્યો છે. ધી ઓનલી થિંગ દેટ વી કેન ડુ, દેખો આમાં ડોક્ટર સાહેબ, કોઈના ઉપર તમે જબરજસ્તી કરી ન શકો, કોઈને તમે દબાવી ન શકો, પણ હું એટલું માનું છું કે સર્વપ્રથમ સંસ્કારનું સ્થાન આપણું ઘર છે. આમાં માતા પિતા, હું દોષી નહીં કહું, હું પ્રમાદ શબ્દનો પ્રયોગ કરીશ. આપણે આળસ કરી છે આપણા બાળકોને સંસ્કાર દેવાનું, બરાબર. આળસ કરી છે, એનું કારણ ભલે ગમે તે હોય. હું ના ભૂલતો તો વેસ્ટર્ન સોસાયટીમાં પણ આપણા જે ભારતીયો આવ્યા છે એને પણ એ જ છે કે મકાન હોવું જોઈએ, મર્સિડીઝ ગાડી હોવી જોઈએ, ને મારા છોકરાનું આવી નોકરી હોવી જોઈએ, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ, આનું બિઝનેસ આવું હોવું જોઈએ. પણ એ એક વાત યાદ રાખો, ભૌતિકવાદ કઈ નવું છે જ નહીં. મેસોપોટેમિયા, યુફ્રેટિસ, મિશ્ર, યુનાની, આ બધાય શિખર ઉપર પહોંચેલા હતા અને આજે એનું નામ નિશાન ક્યાંય છે જ નહીં. એનો અર્થ એ નથી કે તમે ભૌતિકવાદમાં આગળ ન વધી શકો ને એનો ઉપયોગ ન કરી શકો. બાકી સમાનાંતર યાને પેરેલલ તમે રાખો. તમારું આધ્યાત્મ જીવન અને તમારું સંસારનું જીવન છે, ખાવું પીવું ઉછલકૂદ કરવી, એની મના પણ નથી કરી. તમે ગીતાને તો ઘણી ફેરે અધ્યયન કર્યું જ હશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કેવલ એક વ્યક્તિનું નામ લીધું ને એનું હતું જનક. હવે જનક કોઈ જંગલમાં રહેવા વાળા મહાત્મા ન હતા, એર કન્ડિશનમાં રહેતા હતા, ઠાઠમાઠ રહેતા હતા, પણ એને બેલેન્સ કર્યું હતું. યુ સી ધી આર્ટ ઓફ લિવિંગ ઇઝ ધેટ કે તમે અધ્યાત્મ અને સંસાર આ બંનેનું બેલેન્સ કરી શકો છો. તમે એક્સ્ટ્રીમમાં ગમે ત્યાં તમે જતા રહેશો ને તો તમને સફળતા નહીં મળે. આના માટેથી અમે ઘણી ફેરે અમે દ્રષ્ટાંત આપીએ છીએ માખીનું. સાકર ઉપર બેઠેલી, ગંદકી ઉપર બેઠેલી, બરાબર. એ ગંદકી ઉપર હોય એની પાંખ બી ફસાઈ જાય ને કઈ સ્વાદ ન મળ્યો હોય. સાકર ઉપર બેઠી હોય એ ગમે ત્યારે ઉડી શકે, મધ ઉપર બેઠી હોય ને ખાધું પીધું મજા કરી પણ પાંખ એમાં ફસાઈ જાય છે. એટલે આ પ્રકારના જીવો હોય છે પ્રભુ. વોટ માય એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ તમે પેરેલલ સમાનાંતર તમારું જીવન કરો. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ગો ઇનટુ એક્સ્ટ્રીમ. કઈ ભાગવાની જરૂર નથી. ભાગવાથી ભગવાન નથી મળતો, જાગવાથી ભગવાન મળે છે. અને આપણું સનાતન વૈદિક ધર્મ જાગવાની વિદ્યા કહે છે. અર્જુનને ભાગવું તું, ભગવાનને મના કરી. તારી પ્રકૃતિ જ નથી, તું જંગલમાં જઈને કરીશું. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ અને યુદ્ધ કરતું. એટલા માટે થઈને યુવાન પેઢી જે છે, મેં હમણાં લેટ મી રીટરેટ, એક તો સંસ્કાર અને બીજું એક્સપોઝર. એક્સપોઝર માને આજે તમે મેકડોનલ્ડમાં કે પિઝા હટમાં તમારા બાળકોની તમે બર્થડે ને ઉજવો છો. ભાઈ મંદિર ખાલી પડ્યા છે બાંધીલના તમારા, ત્યાં જઈને તમે ત્યાં બર્થડે તમે ના ઉજવી શકો. મના કરશે શું તમને? તમે અહીંયા બી ખર્ચો કરો, ત્યાં બી ખર્ચો કરો. there is nothing wrong with that. મને નથી લાગતું કોઈ ટ્રસ્ટી મના કરે કે મારા બાળકમાં મારે બર્થડે ઉજવવો છે, તમે મને કરવા નહીં દેશો. That's what the purpose is. આજે આરતીના ટાઈમે થઈને 3:30 માણસ પણ હાજર નથી હોતા ભાઈ. તમે મંદિરો બનાવો છો પણ એનો ઉપયોગ એઝ એન એકાઉન્ટન્ટ, you see, it's a negative equity. You've invested so much money, what's your return? It's called a negative equity. અત્યારે જે થઈ રહી છે, મંદિરો જગ્યાએ જગ્યાએ પર થયા છે. સાંજના 7 વાગ્યાની આરતી થાય ત્યારે કેટલા માણસો હોય છે બતાવો તમે મને. સો યુઝ ધ પ્લેસ. આ જગ્યા બાળકોને સંસ્કાર દેવા, જે સમય ઉપર
કઈ સારા દિવસો આવે, તમારી વેડિંગ એનિવર્સરી હોય, બર્થડે હોય ઇત્યાદि, એક્સપોઝર આપો. ઓનલી ધેન. એક્સપોઝર વગર તો એને કઈ ખબર જ નથી ને, એમાં બાળકનો શું દોષ? આપણે પ્રમાદ કર્યો છે બાળકો ઉપર. Very true, and thank you for that honest and open answer. કારણ આ પ્રશ્ન આજે બધાના મનમાં આવે છે કે કઈ રીતે આપણે યંગર જનરેશનને આગળ કરીએ. તો પહેલા આપણે જોવાનું છે કે આપણે શું કર્યું આપણા યંગર જનરેશન. થેન્ક યુ સો મચ. એક મને બતાવવામાં આવ્યું છે કે પુરુષોત્તમ માસ આવી રહ્યો છે અત્યારે ઓગસ્ટની અંદર. તો 2 થી 10, અત્યારે તો આપણે આ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કે જે નેટવર્કનું તૂટી ગયું, નહીતર આનંદ ઉપર આપણે ચાલવાના હતા. આવી રીતે તમને વધારે સાંભળવાનું હોય તો 2 થી 10 ઓગસ્ટ હેરો લેજર સેન્ટરમાં આપણે શ્રીમદ ભાગવત છે, એમાં બધાને ભાગ લેવાનો છે. મનોરથ ઘણા બી હશે. અને આ પ્રકારની દેખો, રામ રામ બોલવું ને મુક્તિની વાત કરી બહુ સારી છે, કરીએ બી છે, પણ મારા વચનામૃત જે છે ને એ પ્રેક્ટિકલ, જે મેં જોયું છે, મને અનુભવ થઈ છે, દેટ ઇઝ વોટ આઈ એમ શેરિંગ. અને એ વસ્તુ મળવાની. એટલે મારો એક પ્રાર્થના છે તમામ આપણા દર્શકોને કે એ ટાઈમે હેરો લેજર સેન્ટર છે 2 થી 10 ઓગસ્ટનો, જરૂર આવીને શ્રવણ કરવાનો છે, ભાગ લેવાનો છે. અને પુરુષોત્તમ માસ છે ભાઈ, આ હર 3 વર્ષ પછી ચોથે વર્ષે આવે છે, આ મૂકવાનું નથી. અને મને સાથે સાથે કહ્યું છે કે અમારા લાલનજી શુકાચાર્ય મહારાજ ભુજ જે છે, કચ્છમાં ભુજ આવ્યું છે, ત્યાં એક બહુ સરસ પ્રયોગશાળા, ગાયોની પ્રયોગશાળાનું નિર્માણ અત્યારે કરી રહ્યો છે. તો જે લોકોને સમય મળે તો અવશ્ય ત્યાં જઈને વિઝિટ કરો. ગાયોની સેવા કરવાની છે. અને આ જે ભાગવત જે નોર્થ લંડનમાં થઈ રહી છે એ ગાયોના લાભાર્થ માટે થઈ રહી છે. અને તમે કદાચ જાણતા બી હો, આપણે રાજેશ્વર, અમારે રાજેશ ગુરુજી જે છે એના તત્વધાનની નીચે અને આયોજન કરી રહ્યા છે, એટલે એનો સંપર્ક કરી બી શકાય છે. અને અમારી પ્રાર્થના છે કે એમાં જરૂર ભાગ લેજો. નો ડાઉટ, આઈ થિંક ઇફ ધ યંગસ્ટર્સ કમ, મારી આખી ભાગવત જે છે ને એની તરફ દોડાઈ જશે કે તમે કઈ ને કઈ જરૂર લઈને જ જાશો. યુ વિલ નોટ કમ બેક એમ્પ્ટી હેન્ડેડ. ખાલી રામ 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 એ બહુ કરી લીધું છે. તમે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કહ્યું ને કે ભાઈ લગભગ 200 સબ્જેક્ટ ઉપર બોલ્યો છું. એવા સબ્જેક્ટ જે છે તમે તો નામ પણ નહીં સાંભળ્યા હોય, એના ઉપર 9 દિવસ બોલ્યા છે સાહેબ. કથા તો હું કરતો નથી. સો એન્ડ આઈ ડોન્ટ રિપીટ. જે એક વસ્તુ બોલીએ છીએ ઇટ ડઝન્ટ કમ બેક. સો 2 થી 10 ઓગસ્ટ હેરો લેજર સેન્ટર, રાજેશ્વર. થેન્ક યુ. અને આ બંને વિષય માટે આપણે આગળ બોલવાના જ હતા કે આપની કથા છે ઓગસ્ટમાં 2 થી 10 તારીખ. તો આપણે શ્રોતાજનોને ઇન્વિટેશન આપી દે કે તમે પર્સનલી આપો છો, વિચ ઇઝ સો નાઇસ, કે બધા કથાનો પૂરો લાભ લે અને ખૂબ આનંદ. ડોક્ટર સાહેબ, એક ટાઈમ હતો જ્યારે રાઉન્ડવુડ પાર્કની અંદર 3 ફેરે મેં વચનામૃત કર્યું હતું, પણ એ ટાઈમમાં બધા કોન્સન્ટ્રેટેડ આપણા ભારતીયો, ગુજરાતીઓ, હિન્દુઓ ત્યાં રહેતા હતા નોર્થ લંડનમાં. હવે એફ્લુઅન્ટ સોસાયટી થઈ ગઈ એટલે બધી બહાર નીકળી ગઈ છે. એટલે રાઉન્ડવુડ પાર્ક જેવું આટલું મોટું આયોજન, આટલું મોટો ખર્ચોમાં આટલી પબ્લિક ભેગી ન થઈ શકે. એટલા માટે થઈને હેરો લેજર સેન્ટરનું પસંદ કર્યું છે આ લોકોએ વેન્યુ. અને ત્યાં કંઈક 2-4 જીવનને સફળતા મળે એવી કંઈક શબ્દો આપણે ચર્ચા કરશું. Of course, and we look forward to listening to you in the Bhumi of London, as we would say. અને હવે તો રાણીનું તો રાજ નથી, પણ હવે રાજાનું રાજ છે, એટલે એ રાજમાં પણ ખૂબ આનંદ આવશે. આ બ્રિટન આવો, ના કથા સાંભળવાનો ખૂબ શ્રોતાજનોને લાભ આપજો. અને બીજો પણ વિષય હતો જે આપે ટચ કરી લીધો કે ગૌશાળા માટે જે કચ્છમાં આપનો મોટો big project is going on for the Gai Seva. And obviously that is something that the audience would love to hear more about. So audience, please come to the Katha, find out more about the Gai projects that we have in Kutch, and also to enjoy the words of our Bhaishri. So કિરીટ ભાઈશ્રી, આપણને સમય હર હંમેશ આવા કઈ ટોપિક આવે એટલે સમય પહેલા ભાગવા માંડે છે. તો we are very, very fast approaching towards the end of our session. But before we do that, for the audience's benefit, once again, the repetition is કે કિરીટ ભાઈશ્રીની કથા આવે છે તો બધા ખાસ 2 તારીખથી 10 તારીખ ઓગસ્ટની હેરો લેજર સેન્ટરમાં. અને આની માહિતી તમને બધા પોસ્ટર્સ ઇંગ્લેન્ડમાં, બધે લંડનમાં, બધે છે, વોટ્સએપ મેસેજીસ બધાના આવે છે, તો આપ બધી માહિતી એમાંથી પ્રાપ્ત કરી શકશો. અને ન હોય તો પ્લીઝ અમને મેસેજ કરજો, તો we'll forward you all the details.
મારે તમને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દેવાના છે, મીનાબેનને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દેવાના છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે લંડનમાં જ્યારે આપણે શ્રીમદ ભાગવત માટે આવશું ત્યારે જરૂર એમના દર્શન બી થશે. અને તમારા લુવાણા કમ્યુનિટીના જે પ્રેસિડેન્ટ ઇત્યાદિ જે સજ્જનો પહેલા આવ્યા એને બી ખૂબ ખૂબ મારા ધન્યવાદ. તમારા દર્શકોને હૃદયથી મારા આશીર્વાદ છે કે એનું જીવનને સફળ કરી શકે. અને આપના બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. Thank you. Bhaji, આપણો કાર્ય પૂરો નથી થયો. Before we end the session, we need about 5 minutes of your time to do a rapid fire round with you. Is that okay? ઓકે, ઠીક છે. રેપિડ ફાયર રાઉન્ડમાં કિરીટભાઈ આપણે એવું છે કે હું તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછીશ, જેટલો બને એટલો શોર્ટ આન્સર. 20 ક્વેશ્ચન છે એ આપણે લેસ ધેન 3 to 4 મિનિટ્સમાં પૂરા કરવા છે. Is that okay with you? You mean it's a ad hoc situation? Very much. Okay. Okay. So, Kirit, welcome to the Minla session, rapid fire round. And the first word, Porbandar. My birthplace. Significance of Hanuman Jayanti in 1987. My spiritual birth date. Gai Seva. Part and parcel of Sanatana Dharma. The Sampradaya called Pushti Margya. Pure love and devotion. The profession accountancy. Which I discarded in 87. The topmost Shastra, according to you, in Hinduism. Sarvopnishado gavo dogdha gopalananda partho sudhirbhukta gita mrutam duhet yani Srimad Bhagavad Gita. Thank you very much. What or who, according to you, is the topmost supreme personality of God? Krishnastu Bhagavan Swayam. Vaishri, who inspires you? One name of a person who truly inspires you. It's very difficult, very difficult. There are so many, and I am constantly, even from a butterfly to Vivekanand, I learn every day. And I think everybody should learn every day to enrich their lives. Thank you. The name Srimad Vallabhacharya Mahaprabhuji. Jagat Guru. As an orator, your most favorite topic that you love to talk about? Shri Krishna. The topmost Yatra Dham? Tirupati Balaji. The topmost mantra? Shri Krishna Sharanam Mama. Your preference of Katha oration, English or Gujarati or Hindi? Mixture of everything. The name Prime Minister Narendra Ji Modi. Karmat Yogi. The top three textbooks or books that you would recommend for a Vaishnava to read? Srimad Bhagavatam, Ramayana, and Vishnu Puran. Thank you. Importance of mantra chanting. It's a dynamo. It recharges you mentally. What mantra in that case would you recommend to Shri chant? Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Wonderful. The name Srila Prabhupada. Late starter. One name that comes to your mind when we talk about kathas as an orator. Dongreji Maharaj. Last, Dr. Lalit Sura's rapid fire round. A comment on it? Wonderful words that you came out with. I hope I was answerable in your expectation. I think there is no expectation on a rapid fire round, but all the answers that came up were absolutely amazing. So thank you very much for participating on the Minla Zoom session, rapid fire round. Kirit Bhaiji, thank you very, very much. And before we go towards the end, we have our Harshita Ben Karya from Nakuru, a past chairperson for the Lohana Mahajan, and she's present here in place of the Secretary Hethelbin. So I will
give the floor to Harshita Ben to say a few words of thank you to our guest speaker. Harshita Ben, all the way from Nakuru. Jai Shri Krishna, the floor is all yours. Jai Shri Krishna. Acharya Brahma Rushi, Pujya Pad Shri Kirit Bhai, समस्त श्रोताओ, આજે આપણી સમક્ષ પૂજ્ય ભાઈ શ્રી કિરીટભાઈએ એમનો અમૂલ્ય કિંમતી સમય કાઢી અને આપ બધાને જ્ઞાનરૂપી ગુરુ જ્ઞાનમાં ખૂબ જ તરબોળ કરી દીધા. તેમની સુંદર મધુર વાણી આપણને સાંભળવાની તક મળી. તે બદલ લોહાણા મહાજન વતી ભાઈ શ્રી કિરીટભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે અમારી સમક્ષ આવી અને અમને જ્ઞાનરૂપી ગંગા ગુરુ જ્ઞાન ઘણું બધું સમજવાની વાતો સાંભળવા મળી આપની સમક્ષ. સાથે સાથે આપણી સમક્ષ રક્ષાબેન તેમજ મીડિયા સાઈડમાં અનિતાબેન, પૂજાબેન, તેમનો પણ હું લોહાણા મહાજન વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને ઓફકોર્સ મીનલા, લલિતભાઈ, ઓલવેઝ મહાજનને તમે ખૂબ જ સાથ અને સહકાર આપો છો. તે બદલ થેન્ક યુ વેરી મચ લલિતભાઈ. અને અમારા લાડીલા એવા મીનાબેન, ખગરામ, તેમને કેમ ભૂલી જવાય, તેમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક લોહાણા મહાજન વતી આભાર માનું છું. અને જે મીનાબેન ખગરામે વાત કરેલ તેમ કિરીટભાઈ તમને નકુરુ પધારવાનું આમંત્રણ અમે પાઠવીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you very much, Harshita Ben, with your wonderful Gujarati. We love it all. So once again, a good word of thank you from the Lohana Mahajan of Nakuru. Now we quickly progress towards the end of the show, and the show doesn't end till the Iron Lady of the show, none other than our lovely, beautiful Meenaben, comes and ends the show formally. Meenaben, the floor is yours. Krishna. Habariya journey to all. This is my pleasant and humble duty to end this session with the heartiest thank you to Nakuru Lohana Mahajan, who are our constant support. Thank you, Chair Lady Meeraben and Harshita Ben. Thank you, beautiful souls, those who are viewing on Facebook Live and those who have logged live on this Zoom session. Thank you, Divine Lady Rakshaben Fatania, our Guruma, who made this session possible. At the same time, thank you, Anita Ben and Puja Ben. She's genius. Thank you, Pujya Bhaishri. Really enjoyed the session. I learned so much. Thank you to one and all, but can't end my thank you without saying big thank you to my cute cousin, Dr. Lalit Soda, and our co-host, Ali Bhai. Ali Bhai, come and say hello. Hi, everyone. Hey, Ali. Thank you. Ladies and gentlemen, the show formally comes to an end. Minla Zoom session once again has had a wonderful speaker. Sorry, Meenaben, were you going to say something? 5 minutes, if we can please say by everybody. Correct. Yes. So log in, Pujya Bhai Shri Kirit Bhai, aapne vinanti che ki aap 5 minute jo